नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिवाया कि केंद्र सरकार पुडुचेरी के विकास लई हर संभव सहायता मुहैया करवाएगी। तमिलनाडु च कई विकास प्रोजेक्टां की शुरुआत की ते नींह पत्थर रखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आसाम समेत समूचे भारत उत्तरी पूर्वी राज्य लगातार विकास की राह ते अगे वध रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया के ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्मां लई हदायत जारी की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सारे सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्मां लई इक्को जिहे नियम होने लाजमी। बरतानवी अदालत ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी नूं भारत के हवाले करने के हुक्म जारी किए। भारत और पाकिस्तान वालों कंट्रोल रेखा के होरनां खेतरां च स्थिति की समीक्षा। कोविड-19 के मामलों में वाधे का कारणों का पता लगाने लई केंद्र वालों एक उच्च पद्धरी टीम नियुक्त। संसद मैंबर और भाजपा आगू श्वेत मलिक वालों अमृतसर के खेतरी पासपोर्ट दफ्तर का निरीखण। पासपोर्ट सेवावां विच बदलाव नाल प्रक्रिया नूं सुखाड़ा बनाउण लई मोदी सरकार की कीती शलाघा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिवाया कि केंद्र सरकार पुडुचेरी के विकास लई हर संभव सहायता मुहैया करवाएगी। पुडुचेरी च 30 अरब रुपए मुल तो वध दीआं कई कल्याणकारी योजनावां की शुरुआत ते नींह पत्थर रखने तो बाद एक समागम नूं संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह गल आखी। Friends, India needs world-class infrastructure to cater to our development needs. It would make you happy that the foundation stone to four-lane the National Highway 45A is being laid. इस तो बाद प्रधानमंत्री ने कराईकल जिले चों लंघन वाले कौमी शाह मार्ग 45A के 56 किलोमीटर लंबे हिस्से के चौमार्गी काम की शुरुआत की। इससे 24 अरब रुपए तो वध की लागत आएगी। इस मौके उपर जिपमर कराईकल इमारत का भी नींह पत्थर रखा गया। यह इमारत अगस्त 2022 के विच मुकम्मल होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सागरमाला योजना के तहत 44 करोड़ रुपए की लागत नाल तैयार की जाने वाली एक छोटी बंदरगाह का भी नींह पत्थर रखा। इस बंदरगाह के बनने नाल चेन्नई तो संपर्क वधिया होगा तो पुडुचेरी दीआं सनअतां नूं लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी खेड कंपलैक्स में लगन वाले सिंथैटिक ट्रैक के काम की भी शुरुआत की। इस मौके उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुड़ियां दे 100 बिस्तरियां वाले होस्टल नूं भी राष्ट्र नूं समर्पित किया। इस मौके ते पुडुचेरी की उप राज्यपाल सौंदरराजन अते केंद्रीय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हाजिर सन। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु च कई विकास प्रोजेक्टों की शुरुआत की ते नींह पत्थर रखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देके कहा है कि आसाम लगातार विकास की राह ते अगे वध रहा है। उन्हें आस प्रगटाई कि आने वाले समय च आसाम के उत्तर पूर्व GDP के विकास के विच अहम योगदान पाउण च समर्थ होणगे। नागांव जिले के बहमपुर च एक धार्मिक समागम दौरान बोलदਿਆਂ उन्होंने कहा कि आसाम नूं हड़ हिंसा और घुसपैठ तो मुक्त बनाया जाना चाहिए। उन्हें इस गल ते भी खुशी प्रगटाई कि एक वेले आसाम हिंसा ते विरोध प्रदर्शनों के लिए जानिया जाता सी, पर हुण यह सूबा चंगे कामां दे लई जानिया जाता है। नागांव जिले च वक्खो वक्खरे विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन करन मौके बोलदਿਆਂ उन्होंने कहा कि BJP सरकार सूबे नूं हड़ां तो मुक्त बनाउण लई वचनबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्व के विकास लई कई उपराले कीते ने। उन्होंने असम सरकार वालों सुचज्जे ढंग नाल कोविड प्रबंधन लई कीते उपरालिਆਂ लई भी सूबा सरकार नूं वधाई दित्ती। समागम दौरान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सेहत मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और होर पतवंते भी हाजिर सन। मगरों गृह मंत्री ने कार्बी अंगलौंग जिले के दीफू खेतर च जनतक रैली नूं भी संबोधन किया। उन्होंने उत्तर पूर्व के विकास लिए किए जा रहे उपरालिਆਂ का भी वेरवा दिता।
गृह मंत्री ने कहा कि आसाम च कई अतवादी संगठनों ने हथियार सुट के मुख्य धारा च शामिल होने का ऐलान भी किया है। महान व्यक्ति ने ये जिले की रचना की, उसके बाद जिला तो बन गया, मगर कांग्रेस ने इतने सालों तक विकास का काम नहीं किया। जब आसाम में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब जाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़े। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया ते ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਹੌਟਸਟਾਰ ਵਰਗੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। सिंपल क्वेश्चन, ये खुराफात किसने शुरू की? Who began this mischief? There's that. That's all. And it will be only in relation to issues where punishment is for more than 5 years, including security, sovereignty, integrity of India, rape, etc. All these things. Therefore, there is a proper safeguard. देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज के दिन भारत में फिर रिपीट करूंगा, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इन सबों का देश में स्वागत है। भारत के लोकतंत्र में आपने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है, आम आदमी को आवाज दी है, तो कृपया करके जिम्मेवारी के साथ उसका अनुसरण करें, ये मेरी विनम्र प्रार्थना। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सारे प्लेटफॉर्मां ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ 3 ਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਲ ਲੌਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। उनका एक प्रश्न OTT पे क्या होगा सेल्फ रेगुलेशन में, तो जैसे आज टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है और किसी की भी शिकायत है तो सुनवाई होती है, जज करते हैं और जजमेंट भी देते हैं कि जिसमें सजा यानी फाइन भी होता है, स्क्रॉल भी चलाना पड़ता है या अन्य भी प्रकार है। तो ऐसे ही मैकेनिज्म उसी तरीके से ये OTT प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ 3 ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब नैशनल बैंक ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। 49 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਲੰਡਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਵਾਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜੱਜ ਸੈਮੂਅਲ ਗੋਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ 8,807 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 558 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ RT-PCR ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 3000 ਜੂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਬਲਰਾਜ ਪਵਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਵਣ ਨਈਅਰ, ਮੋਨੂ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,42,163 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1,09,197 ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।